ਜਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ। ਆਈ ਨੋ 2020 ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ, ਹੁਣੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਡਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ 2020 ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਲਿੰਗਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿੰਗਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। यही सारियां दी अरदासां हैं, सब यही प्रे कर रहे हैं। बड़े सारियां वास्ते एक चैलेंजिंग टाइम रहा है, बट अज खास तौर पर जिहड़े साडे नाल गल कर रहे सी पिछले कुछ 2-3 हफ्तियां तो एक यंग ब्राइड साडे नाल गल कर रही है और उन्हें 2-3 महीनों तो सानू लिखना शुरू किया। एंड फिर गलबात तो जिस तरह हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि इमीजिएटली असी गल ना करिए, कई बार किसी भावुकता दे विच इंसान कर रहा होंदा एंड वो अपने आप ही उन्हां दी जिहड़ी सिचुएशन है वो बदल जाती है, सॉल्व हो जाती है। सो उस एंड टू अंडरस्टैंड बैटर कि की चल रहा है। सो राइट नाउ अज मैं उन्हां दे बारे गल तुहाडे सारियां नाल शेयर करन आई हाँ। ते उन्हां दा आई मीन शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल, माई हार्ट गोज़ आउट टू हर क्योंकि जनवरी दे विच उहदा इत्थे आना होया विआह के। सो 1.5 साल पहले किते विआह होया, काफ़ी देर तो कहते कि चल रहा सी, आना है, एक्साइटमेंट भी, नर्वसनैस भी कि कुछ द होल स्टोरी वॉज कि पहले हो रहा सी, आ रहे हैं 2019 दे विच उन्हां दा किते बन रहा होना, मार्च विच वो रह गया, फिर अक्टूबर च बनया। सो ऑल दोज थिंग्स वर कमिंग एंड दैन फाइनली जनवरी शी केम हियर। वो भी चलो एज अ ब्लैसिंग सोचा होना है कि चलो जनवरी पहुँच गए क्योंकि फिर फरवरी मार्च तो काफ़ी इंटरनेशनली मुश्किलां शुरू हो गई सी कोविड करके। सो आ तो हो गई, पर कहती जिन्नी मेरी इत्थे आके, मैं ये भी नहीं कहती कि मेरी बहुत एक्सपैक्टेशन सी, मैं बहुत कुछ सोच रही सी, थोड़ा बहुत मैनू अंदाज़ा सीगा कि मैं इत्थे आके मेहनत करनी है, इत्थे आके मेरा हसबैंड लाइक बहुत कोई ये नहीं है कि मेरे अगे महल खड़ा है, मैनू इन्ना आइडिया सीगा। पर जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया सी वो काफ़ी फर्क सी। सो उन्हों कहना है कि हसबैंड बहुत ही उन्होंने जिन्नी देर भी इंडिया इन्हां नाल टाइम बिताया, एक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं सी, एक कंजरवेटिव फैमिली चों हैगे हैं जिथे बहुत ये नहीं सी कि कल्ले कल्ले ही असी आपस गल्लां करते रहिए, सारे हमेशा ग्रुप च ही रहिंदे सी। विआह तो बाद भी वो उत्थे टिके भी, पर सारे इकट्ठे होंदे सी। बट यही सीगा कि हुण इत्थे आके काफ़ी सानू एक दूजे नाल रहना मिलेगा, एक दूजे नू जानना मिलेगा। सो मेरे पुछण ते कि फोनां ते वगैरह की डेटिंग चलती रही, कोर्टशिप इन अ वे जिवें हुंदा, ईवन इफ तुसी विआहे होए हो, तुसी इत्थे हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो एटलीस्ट तुसी मोर ऑफन जो फोन ते वीडियो कॉलिंग ते गल करदे हो तो तुसी एक रिश्ता कायम करते रहंदे हो। शी सेज कि हुंदा सी पर उहदे विच कुछ खास कहण नूं नहीं हुंदा सी मेरे हसबैंड कोल। सो मैं थोड़ी जी उस चीज़ तो चिंतित भी सीगी अंदरों। बट ओवरऑल पेरेंट्स दी एक्साइटमेंट, मेरे 2 छोटे भरा ने उन्हां दी एक्साइटमेंट, वो सारियां दी देख के मैं शायद उस चीज़ नूं इग्नोर करती रही। पर इत्थे आके मैनूं इंज लग रहा जिवें जो मेरी इंट्यूशन हल्की कह रही सी वो इन अ वे सच सी कि उहदे कोल पहले जॉब सीगी, पर कोविड दे टाइम ते ऑलमोस्ट अप्रैल दे विच उहदी जॉब भी चली गई
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੌਬ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਬਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਵੀਟ ਲੇਡੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਲੇਡੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੌਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਂਗੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਫॉर ਮੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਨੋ ਟਾਈਮਸ ਐਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਹਾਓ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੋਏ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਟੀ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਾਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜੌਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਦਿਖੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਮੋਮ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਲੀਵ ਇਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਟੀਦਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਨੋਇੰਗ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਕਚਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਯੰਗ ਬ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਜੌਬ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਸਮਹਾਉ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੌਬ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਾਈ। ਸੋ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਜੌਬ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੰਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਵਨ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਨਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ। ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੂ ਮਾਂ ਆ ਬਈ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁੱਡੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਪੂ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਪੂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਹ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਾਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੂੰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਸੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕਸ ਕਾਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਸੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੈਂ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਕਚਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੱਖੇ, ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਜੌਬ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਤਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਫਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਿਊ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਪ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਓ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਯੂ ਨੋ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ
ਤੰਗ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛੱਡੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ, ਹਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਿਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਕਹਤਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਜਾਊ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੁੱਖ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਦੂਜਾ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਰ ਪਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰ ਪਈ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਗੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਨੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਘਰ ਵਸਾ ਲਏ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਟੀਦਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਣ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੋਈ $10 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੇ $500 ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਮੀਨ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ $10 ਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਲਡ ਔਨ, ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਯੂ نو ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਟ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਚੂਕ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਕੇ ਟੂ ਗਿਵ ਟੋਟਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕੀਪ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿਕਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਜਜਮੈਂਟਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, but I took a chance because I understood what you're trying to say and it's a very good point. It's a very good point. ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗਰੋ ਅਪ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ that's what you is expected। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤੜਾ ਹਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਮਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਅਟੈਕ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇयर इज अ डिफरेंस। ਮਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ that will be your growing up period ਕਿ you will take action। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ, that is a telltale sign for you। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਅ ਸਪਾਊਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਹੈਵ ਐਵੀਨਿਊ ਓਪਨ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਬੜੇ ਯੰਗ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਐਨ ਅਟਰਨੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਾਟ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਹਿਮ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ are you taking advantage of the immigration visa system? ਤੁਸੀਂ violate ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? Then they will grant you residency. They will give you permission to stay. Divorce ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। You are young,
when you start working, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ who would be better than your husband. Normally all men are equal. ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਸੇ ਚ ਖੂਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, what are you looking, what are your parameters. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, you can always choose him again. Let the authorities know you are marrying such and such person. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵਾਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਓਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਜਿੱਥੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਸਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਕੁਇਕਲੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਯੰਗ ਬ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਮੈਰਿਡ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਜਾ ਖੰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੂਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ that way you have the power in your hand and your ability ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਗੈਟ ਫੋਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲੈਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਪਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੇਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦਿਸ ਟੂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮ ਆਈ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ ਔਨ ਏਅਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੇਗੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ। Yeah, but those are not good examples, Paul. So ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭਗਤੀ ਚ ਹੋ ਗਏ, 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪੂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਦਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਦ ਕੌਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੇਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੰਸ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਵੰਸ ਯੂ ਆਰ ਅਡਲਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਟ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅਡਲਟ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਅਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਾ ਲੈ ਵਿਆਹ, ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ, ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ। ਸੋ ਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਵੋਂਟ ਕੀਪ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟ ਯੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟ ਯੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਲੁੱਕ ਫॉर ਅ ਜॉब, ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ऐसे जिथे रिलेशनशिप ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਜੌਬਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਹੋਲਡ ਔਨ ਐਂਡ ਪਲਾਨ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੌਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਜੌਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਵੰਸ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਯੋਰ ਰਾਈਟਸ, ਐਂਡ आई थिंक यही असी इस वेले कह सकते हैं। पर डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग योरसेल्फ अकाउंटेबल, क्योंकि असी जानते हैं अपनी खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी साड़ी अपनी, जब असी वो सोचते हैं फिर असी अपनी और नेड़े दे सारे वालियां वास्ते खुशियां बटोर सकते हैं। अज वास्ते इन्ना ही, सत श्री अकाल।